Good morning once again, and welcome to a time of worship. God is worthy of praise. God is always worthy of worship. And we are in the presence of the Lord even as we speak. And so I ask of you, wherever you are, to just lift your hands, to close your eyes, to be in reverence of God. Close your eyes or lift up your hands, or if you want to stand, you can stand. And just begin to thank Him, to think of Him, to honor Him with your lips. Begin to give Him all the praise and all the place in your heart. Thank you, Lord. We come before you this morning and we praise you and we worship you. Yes, Lord, we come before you on the altar and we offer ourselves. Oh God, we offer ourselves fully into your grace, fully into your hands, oh God. May we worship you, Lord, in spirit and in truth. Hallelujah. We thank you. We praise you, Lord. Forever He will be. Yes, that's right, Lord. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I worship you alone. Forever He will be. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. And I worship you alone. All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be, forever He will be, a lamp upon the throne. I gladly bow my knee and I worship you alone. Forever He will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and I worship you alone. Vanam potum உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே என் இரட்சகர். அழகில் மேன்மையுள்ளவர் சிங்காசனத்திலே விட்டாலும் ராஜனே வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன் நான் பாடுவேன் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே ஜீவன் தந்தார் பிதாவோடு என்னை சேர்த்திட்டார். Forever He will be, the lamp upon the throne. I glad
gladly bow my knee, and I worship you alone. Singhasanatile, Singhasanatile, Natile, Vittalum Rajane, Vittalum Rajane, Vanangi Potri, Umayaradipe, Singhasanatile, Vittalum Rajane, Vanangi Potri, Umayaradipo. Father, we thank you that you are here with us. And we thank you, God, that you will move among us and you will speak to us and you will touch each one of us, oh God. We thank you, we praise you, Lord. We are here in your presence, and you are here with us, oh Lord. What a joy, what a privilege, oh Lord. All honor and all praise to you in Jesus' mighty name. Amen. I don't know what situation you're in and what kind of circumstance that you're facing, but my God is a God who saves, is a God who helps us in times of need, in times of trouble. And I pray that as we sing this song, as we worship Him, that His peace will cover you and His joy will fill your hearts. Amen. For He's a God who saves and He's a God who answers our prayers. And I know maybe you're struggling, maybe you're going through something, but God is there right beside you and He will get you through. Amen. I hope you know this song. It's a Tamil song. It's an old one. Hallelujah. Jesus, we praise you. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, வானமும் பூமியும் படைத்த எண்ணுக்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன். எண்ணுக்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். As our help comes from the Lord, and that's a joy, because God knows what we need and what we want, what's best for us. He will pull us through, He will get us through. Amen. மாலைகள் பெயர் அகன்றிடினோம், நிலை மாறி புவி அகன்றிடினோம். மலைகள் பெயர் அகன்றிடினோம், மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும், ஆறுதல் எனக்கவரே. மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும், ஆறுதல் எனக்கவரே. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். என் காலை தள்ளாட ஓட்டார், என்னை காக்கும் தேவனுறங்கார். என் காலை தள்ளாட ஓட்டார், இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன்
ராப்பகலுறங்காரே எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன் வலப்பக்கத்தில் நிழல் அவரே வலுவாமல் காப்பவர் அவரே வலப்பக்கத்தில் நிழல் அவரே சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். I want you to lift your hands. I wanted to say to God, God, I lay my life at your feet. I lay my life, I lay all that I have at your feet. Your life may not be perfect. Your life may have many ups and downs. But I want you to lift your hands and say, God, I lay my life at your feet. Take it, Lord. Take it, Lord. And let me tell you, He will use it for His glory. Amen. This is how the song goes. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. And on my heart this much is true, there's no life apart from you. Lay me down, lay me down. With this heart open wide, from the depths, from the heights, I will bring a sacrifice. With these hands lifted high, hear my song, hear my cry. I will bring a sacrifice. I will bring a sacrifice. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, and on my heart this much is true, there's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Letting go of my pride, giving up of my rights, I will give and let it shine. Take this life and let it shine. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, and on my heart this much is true, there's no life. Yes, Lord, lay me down, lay me down. Whoa, lay me down, lay me down. It'll be my joy to say your will, your way. It'll be my joy to say your will, your way. It'll be my joy to say
Your will, your way, our way. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, hand on my heart, this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Whoa, lay me down, lay me down. I bring a sacrifice to you, Lord. Whoa, lay me down, lay me down. Now take this life and let it shine. Lay me down, lay me down. I lay me down. I lay me down, I'm not mine. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Whoa, hand on my heart, this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Whoa, lay me down, lay me down. Even at a time like this, our God is good. Our God is able. Our God is mighty. Our God is alive. And can you believe that with me this morning? Each one of you, wherever you are, raise your hands and say, God, you are good. God, you are good, Lord. You are mighty. You are alive. You are with me. Whom shall I be afraid of? What shall I be afraid of? God, you are the light of my life. You are the salvation of my life. You gave me hope and purpose. You gave me meaning, O Lord. And you know everything about me. And I am here with you in your presence as I am ready to give you all the glory because you are my God. Hallelujah. Let's give God the glory. Let's give God the praise. He is God. He will be God. Don't be afraid. The same God is with us. Amen. Hallelujah. Who holds the heavens in his hands? Who made the stars by the word of his power? Who put the spirit in man and causes all the earth to cry out glory? Glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor him. He reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Who holds the righteous by the hand? Who is the way in this marvelous hour? Who stirs the heart of man and causes all his saints to cry out glory? Glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor him. He reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Who holds the heavens in his hands? Who made the stars by the word of his power? Who put the spirit in man and causes all the earth to cry out glory?
righteous by the hand. He holds you and me. Oh, it's the way in this marvelous hour, who stirs the heart of man and causes all his saints to cry out glory. Glory to the Lord, honor him, O God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. I want to meet my Savior and King, who died for me and who rose again for me and who lived a life of love, you know, and not just for me, he did that for you too. And I know what a joy it fills our heart to sing about him and to praise him, but what a joy it will be to see him face to face. Jesus, would you come and touch each one of us, O Lord? Jesus, the one who died for us, the one who is enthroned above every other name. Lord, we ask you that you come and meet with us even in our homes or wherever we are. Yes, Lord, we thank you for all that you have done. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Would you sing with me? Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and
trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. He was crucified for you and me. Crucified, laid behind the stone. Oh, we worship you. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Amen. Thank you, Ben, for that amazing time of worship. ஒரு அருமையான ஆராதனை நேரத்தை நமக்கு தந்தமைக்காக சகோதரர் பென்னுக்கு நன்றி. You know, singing songs is an expression of worship. பாடல்கள் பாடுவது ஆராதனையினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு. You know, we need not wait till heaven and then worship. We can worship God right now, right in this place. நாம் பரலோகம் சென்றடைந்து அங்கே போய் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்கே இப்பொழுதுதானே பூமியில நம்மால் தேவனை ஆராதிக்க முடியும். Even during times of lockdown, you can also worship God. முற்றிலும் அடைப்பட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட நம்ம தேவனை ஆராதிக்க முடியும். Hallelujah. So I believe that during this course of this week, you will continue to worship God. ஆகவே நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வாரமும் கூட நீங்கள் தொடர்ந்து தேவனை ஆராதித்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று. I sense the Lord wants to bless somebody here. நாம் வார்த்தைக்குள்ளாக போவதற்கு முன்பதாக எனக்குள்ளாக இப்படி ஒரு உணர்வு வருகிறது. இங்கு தேவரையோ ஒருவரை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். You have asked God and or you are seeking something and you have not received it. நீங்கள் தேவனிடத்தில் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக நாடிக்கொண்டிருக்கிறீங்க, ஆனா இதுவரைக்கும் நீங்க அதை பெறவில்லை. I want you to ask right now. நான் இப்பொழுது நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். You know, God will make a way where there seems to be no way. தேவன் வழிகள் இல்லாத இடத்துல வழிகளை உண்டு பண்ணுகிறவர். You know, I had a situation in my life and I do not know where to go. என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்த பொழுது எந்த இடத்திற்கு யார் இடத்திற்கு போவதென்று தெரியாதிருந்தேன். But this week I saw a breakthrough from God. ஆனால் இந்த வாரம் நான் தேவனிடத்துல இருந்து ஒரு விடுதலையை ஒரு அற்புதத்தை நான் பார்த்தேன். Even at those times where I do not know what to do, I told myself, I will trust in the Lord. என்ன செய்வதென்று அறியாதிருந்த அந்த சூழ்நிலைகளில் கூட நான் எனக்குள்ளாக சொல்லிக்கொண்டேன், நான் கர்த்தரை தான் நம்புவேன் என்று. You know, David found strength in the Lord. He strengthened himself in the Lord. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தாவீது கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் என்று. அவன் கர்த்தருக்குள்ளாக தன்னுடைய பலத்தை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். So ask the Lord, he will give what you ask for. ஆகவே நீங்க தேவனிடத்தில் கேளுங்கள், நீங்கள் கேட்பதை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். So without taking much time, I want to invite Pastor Sanju for the word. ஆகவே அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்களை பிரசங்கத்தை நடத்தும்படியாக நான் வரவேற்கிறேன். And I want to tell you something. Take heed and listen and obey because it is God's word. நல்ல கூர்மையாக கவனித்து அதை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு கீழ்ப்படியுங்க. காரணம் இது தேவனுடைய வார்த்தை. Blessed is the man who comes in the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்தினால வருகிறவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். So over to Pastor Sanju. இதோ பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்களை வரவேற்கிறேன். Good morning, church. காலை வணக்கம் சபையே. Today I believe the Lord has an amazing word for us. இன்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் நமக்காக ஒரு அருமையான வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார். The Holy Spirit wants to remind us how we should live. நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு நினைவூட்டலை பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்க இருக்கிறார். The word of God says that Jesus died for us, and when he died, we died along with him. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் என்றும் அவர் மரித்த பொழுது அவரோடு கூட நாமும் மரித்தோம் என்று சொல்லுகிறது. But when he was raised from the dead, we were raised along with him.
அவர் மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுந்த பொழுது நாமும் அவரோடு கூட உயிரோடு எழுந்தோம் என்றும் சொல்லுகிறது. Now, when we were raised up with him, we have a new life. And this life is no more our own life. This is his life. நாம் அவரோடு கூட உயிரோடு எழுந்த பொழுது நாம் ஒரு புதிய ஜீவனை பெற்றோம். இந்த ஜீவன் நம்முடைய ஜீவன் அல்ல, இது தேவனுடைய ஜீவன். Galatians chapter 2 verse 20 says, கலாத்தியர் 2:20 சொல்லுகிறது, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். நான் இப்பொழுது மாமிசத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ, என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மைத்தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன். Say with me, the life which I now live. என்னோட கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க, நான் இப்பொழுது ஜீவிக்கிற இந்த வாழ்க்கை, I live by faith in the Son of God. தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நான் வாழ்கிறேன். Or in other words, I live by faith in Christ. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டுமானால் நாம் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவிக்கிறோம். Today, I want to talk about in Christ. இன்று கிறிஸ்துவுக்குள் என்கிற ஒரு தலைப்புல நான் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். We are going to see what is going to happen when we are in Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பொழுது என்னெல்லாம் சம்பவிக்க இருக்கிறது என்பதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். The word in Christ appears several times in the New Testament. கிறிஸ்துவுக்குள் என்கிற இந்த வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டுல பல முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Especially in the apostles' teachings. குறிப்பாக அப்போஸ்தலர்களுடைய போதகத்தில் இது அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Now this is showing how important it is for us to live in Christ. இது நமக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் ஜீவிப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை காண்பிக்கிறது. Now what excited me further is that when we are born again in Christ. எனக்கு அதிகமான பூரிப்பு உண்டாக்கின ஒரு காரியம் என்னவென்றால், நாம் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய ஜீவனை கிறிஸ்துவுக்குள் ஆரம்பிக்கிறோம். And when we continue to live as a child of God, the word of God says we have to live in Christ. நாம் தொடர்ந்து ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக வாழும் பொழுது வசனம் சொல்லுகிறது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் தான் வாழ வேண்டும் என்று. And when the word of God says that a child of God dies and leaves this earth, it says that they are sleeping in Christ. வசனம் அதோடு கூட சொல்லுகிறது என்னவென்றால், ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பூமியிலிருந்து மரித்து இந்த பூமியை விட்டு விலகி போகும் பொழுது அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் உறங்குகிறான் என்று சொல்லுகிறது. What an amazing life! It starts, continues and keeps on in Christ. என்ன ஒரு அருமையான வாழ்க்கை என்று பாருங்க. அது கிறிஸ்துவுக்குள் தொடங்குகிறது, கிறிஸ்துவுக்குள் தொடர்ந்து போகிறது, பின்ன கிறிஸ்துவுக்குள் தானே அது தங்கி இருக்கிறது. This is the will of God. இது தேவனுடைய சித்தம். Now let us see what happens to us when we live in Christ. நாம் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். Or what God has made available to you and me in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் எதெல்லாம் வைத்திருக்கிறார் என்று பார்ப்போம். So to start with, I would like to say that we are a new creation in Christ. இதை தொடங்குவதற்காக நான் முதலில் சொல்ல விரும்புவது, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம். 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 17வது வசனம். Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away. Behold, everything has become new. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. Now this is a very familiar verse. இது நமக்கு மிகவும் பழகி போன ஒரு வசனம். If anyone is in Christ, he is a new creation. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான். Say with me, in Christ. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள். Can you say again, in Christ? இன்னொரு முறை சொல்வீர்களா, கிறிஸ்துவுக்குள்? Paul is not talking to unbelievers here. பவுலடிகள் அவிசுவாசிகளிடத்தில் இந்த வசனத்தை பேசவில்லை. He is talking to born again, spirit-filled Christians. மறுபடியும் பிறந்து ஆவியினால் நிறைந்திருக்கும் கிறிஸ்தவர்களிடத்தில், விசுவாசிகளிடத்தில் பவுலடிகள் இதை சொல்லுகிறார். If you are in Christ, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால், then you are a new creation. நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு புது சிருஷ்டி. You don't have to do anything. நீங்க வேற எதுவும் செய்ய வேண்டாம். All you need to do is to be in Christ.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றுதான், கிறிஸ்துவுக்குள் தரித்திருக்கணும். And when you get born again into the kingdom of God, நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக மறுபடியும் பிறக்கும்போது you start your life in Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உங்களுடைய ஜீவியத்தை தொடங்குகிறீர்கள். And you are a new creation that has never ever existed before. நீங்கள் தொடங்குகிற இந்த புதிய ஜீவியமானது இதற்கு முன்பதாக அவனியில் இல்லை என்றால் பூமியில் இல்லை. Your past cannot attach to you anymore. உங்களுடைய கடந்த காலம் இந்த புதிய ஜீவியத்துக்குள்ளாக நீங்கள் நுழையும் போது உங்களோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாது. You have been totally changed. நீங்கள் முற்றிலுமாக மாறிவிட்டீர்கள். This is not talking about your physical body. இது உங்களுடைய சரீரத்தை குறித்து சொல்லப்படவில்லை. Because if you had a problem in your body, probably after you are being born again, you will still have that problem. ஒருவேளை உங்களுடைய சரீரத்துல உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையோ வியாதியோ இருக்கும் என்றால் நீங்க மறுபடியும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரச்சனையோ வியாதியோ இருக்கலாம். Similarly, if you are a person who is led by emotions, after you are born again, you will still be led by emotions. ஒருவேளை நீங்க மிகவும் உணர்ச்சி வயப்படக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்க மறுபடியும் பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அதே மாதிரி தான் இருப்பீங்க. If you are a person who used to make foolish decisions, after being born again, you will also, or you might end up making foolish decisions. ஒருவேளை நீங்கள் மதியீனமான தீர்மானங்கள் எடுக்கிற ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்க மறுபடியும் பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அப்படிப்பட்ட தீர்மானங்களை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. We think that the moment we get born again, it is like flipping a switch and we just get changed. நாம நினைக்கிறோம் நம்ம மறுபடியும் பிறந்த உடனேயே ஏதோ ஒரு சுவிட்சை அழுத்துவது போல நம்ம முற்றிலுமாக அப்படியே சரீர பிரகாரமாக மாறிவிடுகிறோம் என்று. The truth is you have changed. சத்தியம் என்னவென்றால் நீங்க உண்மையாகவே மாற்றம் அடைந்திருக்கிறீங்க. But what has changed is your spirit. ஆனா எதுல மாற்றம் அடைந்திருக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய ஆவியில. Your soul and your body has not changed. உங்களுடைய ஆத்மாவும் சரீரமும் எந்த விதமான மாற்றமும் அடையவில்லை. Now your soul and your body will find it so difficult to believe that you are a new creation. நீங்க ஒரு புது சிருஷ்டி என்பதை விசுவாசிக்க உங்களுடைய ஆத்மாவும் சரீரமும் ரொம்ப கஷ்டப்படும். The truth is that your spirit is a new creation. அதே நேரத்துல சத்தியம் என்னவென்றால் உங்களுடைய ஆவியானது புதிய சிருஷ்டியாய் மாறிவிட்டது. So let's read 2 Corinthians chapter 5 verse 16. நாம் 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசிப்போம். It says like this, we regard no one according to the flesh. அது இப்படி சொல்லுகிறது, ஆகையால் இது முதற்கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாமிசத்தின்படி அறியோம். Look at this, regard. The word regard is a very powerful word here. அறியோம் என்கிற அந்த வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இந்த வசனத்தில். It means I am not evaluating anybody according to the flesh. இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் மாமிசத்தின்படி இது முதற்கொண்டு நான் யாரையும் அளவிட மாட்டேன். The value is not coming from the flesh. என்னுடைய மதிப்பு மாம்சத்திலிருந்து வருகிறதல்ல. Because the new creation is the spirit. காரணம் புதிய சிருஷ்டியாய் மாறி இருக்கிறது நம்முடைய ஆவி. So I have a choice of giving value either to the flesh or I have a choice of giving value to the spirit. ஆகவே எனக்கு இங்கு ஒரு தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டி இருக்கிறது. ஒன்று, நான் மதிப்பை ஆவிக்கு கொடுக்கலாம், இல்லை என்றால் மதிப்பை மாம்சத்துக்கு கொடுக்கலாம். If I am giving value to the spirit, which is a new creation, then that is going to be an amazing life. ஒருவேளை நான் மதிப்பை ஆவிக்கு கொடுக்கும் பொழுது, புதிய சிருஷ்டியாக மாறின ஆவிக்கு கொடுக்கும் பொழுது என்னுடைய ஜீவியம் ஒரு அருமையான அற்புதங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையாக மாறும். Now this is not going to happen automatically. இது தானாகவே சம்பவித்து விடாது. I need to remind myself of this every single day. அனுதினமும் இந்த சத்தியத்தை நான் என்னோடு கூட நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கணும். I need to decide and declare every day that I am a new creation in Christ. ஒவ்வொரு நாளும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டி என்பதை தீர்மானித்து அதை அறிக்கையிட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். It is a deliberate effort from my side not to regard or respond to my flesh. மாம்சத்திலிருந்து வருகிற எந்த ஒரு ஏவுதல்களுக்கும் நான் இடம் கொடுக்க கூடாது என்கிற மனப்பூர்வமான ஒரு தீர்மானம் நான் எடுக்க வேண்டும். Because my spirit man is made perfect and complete as Jesus is perfect and complete. இயேசு எப்படி பரிபூர்ணத்தோடு இருக்கிறாரோ அதே போல இப்பொழுது என்னுடைய ஆவிக்குரிய மனுஷனும் பரிபூர்ணம் அடைந்து இருக்கிறான். Because this creation or this new creature is in Christ.
இந்த புதிய சிருஷ்டியானது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறது. Galatians chapter 3 verse 26. கலாத்தியர் 3வது அதிகாரம் 26வது வசனம். It says like this, for you are all the sons of God through faith in Christ Jesus. நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறீர்களே. You are the sons of God in Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய புத்திரர்களாய் இருக்கிறீர்கள். I want you to put your hands to your heart or to your head, and I want you to say this: I am a new creation in Christ. நீங்கள் உங்களுடைய கரத்தை உங்களுடைய தலையின் மீதோ இல்லைய நெஞ்சிலோ நீங்கள் வைத்து, நான் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறேன் என்று உரக்க சொல்லுங்க. Why don't you touch the person, whoever is sitting beside you, and tell that, hey, you are a new creation in Christ. உங்க அருகில் இருக்கிற நபரை தொட்டு அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, நீயும் கூட கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறாய். Now the second thing that I want to show you is that you and I, we are made alive in Christ. இரண்டாவதாக நான் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிற விஷயம், நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறோம். 1 Corinthians chapter 15 verse 22. 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 22வது வசனம். It says like this, for as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். Say with me, made alive in Christ. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் நான் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். You and I are made alive in Christ. நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். This is real living. இதுதான் உண்மையான யதார்த்த ஜீவிதம். Jesus said, I am the way, I am the truth and the life. There is no life apart from Jesus Christ. இயேசு சொன்னார், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன், அவரை அன்றி வேற எந்த ஒரு இடத்திலும் இருந்து நமக்கு ஜீவன் வராது. Ephesians 2 talks about how you and I were made alive in Christ. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் நீங்களும் நானும் எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை குறித்து பேசுகிறது. And in verse 1 it says, and you were dead in your trespasses and your sins. 1வது வசனம் அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறது, அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார். Now look at this, we were dead in our trespasses and our sins. இத பாருங்க, நீங்களும் நானும் நம்முடைய பாவங்களிலும் அக்கிரமங்களிலும் மரித்து போயிருக்கிறோம். Or in other words, we were dead to God because we were deep in our sins. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நம்முடைய பாவங்கள் மிகவும் ஆழமாக இருந்தபடினாலே நாம் தேவனுக்கு மரித்தவர்களாய் இருந்தோம். When somebody dies, their body cannot respond to the physical world or the people in the physical world. ஒருவர் மரிக்கும் பொழுது அந்த நபருடைய சரீரம் இயல்பான உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கோ இல்ல அவர்களை சுற்றி இருக்கிற அந்த உற்றத்தாருக்கும் எந்த ஒரு மறு உத்தரமும் கொடுக்க முடியாது. So when we were deep in sin, we were alive to sin and dead to God. ஆகவே நாம் நம்முடைய பாவங்கள்ல மிகவும் ஆழமாக இருந்த பொழுது நாம் நம்முடைய பாவத்துக்கு உயிரோடு இருந்தோம், அதே நேரத்துல தேவனுக்கு மரித்து போயிருந்தோம். And we lost our ability to respond to the call of God upon us. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற அந்த பெரிதான அழைப்புக்கு நாம் நம்முடைய ஒரு பிரதியுத்தரத்தை இல்லை என்றால் மறு உத்தரத்தை கொடுக்க நாம் மறந்து போனோம். Ephesians chapter 2 verse 4 to 7. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 4 முதல் 7 வசனங்கள் வரை. It says like this, but God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மரித்தவர்களாயிருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார். கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். You know, we were so deep, but God, because of his great mercy, decided to make you and me alive together with Christ. இங்க பாருங்கள், நம்முடைய பாவத்துல ரொம்ப ஆழமாக விழுந்து கிடந்தோம். ஆனால் தேவன் தன்னுடைய பெரிதான இரக்கத்தின் நிமித்தம் உங்களையும் என்னையும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடியும் உயிரோடு எழுப்பினார். You know, even though this is the truth, our soul, our mind, our emotion, our willpower finds it so difficult to believe that we have been made alive with Christ. இது சத்தியமாக இருக்கிற பட்சத்திலும் கூட நம்முடைய ஆத்மாவுக்கும் நம்முடைய சரீரத்துக்கும் நம்முடைய
சுய சித்தம் என்கிற அந்த தன்மைக்கும் இந்த சத்தியத்தை விசுவாசிப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. That is why in baptism, when you read in Romans chapter 6 verse 3 to 11, you read like this. அதனால்தான் ரோமர் 6வது அதிகாரம் 3 முதல் 11 வசனங்கள் வரை ஞானஸ்நானத்தை குறித்து இப்படியாக சொல்லுகிறது. Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? Can you see this? You are baptized into Christ. இதை பார்க்க முடிகிறதா உங்களால? நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீங்க. When you are baptized in Christ, you are baptized into his death. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கும் பொழுது அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீங்க. What does this mean? இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? For the death that he died, verse 10 says like this, for the death that he died to sin once for all. அவர் மரித்தது 10வது வசனத்துல இப்படியாக சொல்லுகிறது, பாவத்துக்கென்று ஒரே தரம் மரித்தார். Look at this. When he died and when you are taking baptism, you are telling your mind or your emotion or your soul, you're speaking to your soul and you're saying, hey, I am dead with Christ when he was dead on the cross. ஆகவே நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது நீங்க உங்களுடைய ஆத்மாவிடமாக இப்படியாக சொல்லுகிறீங்க, ஆத்மாவே இதோ கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்த பொழுது நானும் மரித்து போனேன் அவருக்குள்ளாக என்று நீங்க சொல்றீங்க. You are reminding your soul, hey, I am in Christ. நீங்க உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு நினைவூட்டுறீங்க, ஆத்மாவே நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் என்று. Now let's read verse 4. It says like this, therefore we were buried with him through baptism into death, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. 4வது வசனத்தை பாருங்க. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். Look at this. When you are baptized, you are also baptized into his resurrection. நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது நீங்கள் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலோடு கூடவும் நீங்க ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீங்க. What is available in his resurrection? அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் நமக்கு கிடைத்தது என்ன? His life. அவருடைய ஜீவன். So what are you doing? You are reminding your soul, hey, in Christ I have been made alive with him. ஆகவே நீங்கள் செய்வது என்ன? உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு நீங்க நினைவூட்டுறீங்க, ஆத்மாவே நான் கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Now look at this. Let's read verse 7 and verse 8. 7-8 வசனங்களை வாசிப்போம். For he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. மரித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்களாக்கி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறானே, ஆகையால் கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மரித்தோமானால் அவருடனே கூட பிழைத்தும் இருப்போம் என்று நம்புகிறோம். Now let's read verses 10 and verses 11. இப்பொழுது நாம் 10 மற்றும் 11வது வசனங்களை வாசிப்போம். For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Verse 11. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus. அவர் மரித்தது பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மரித்தார், அவர் பிழைத்திருக்கிறது தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார். அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். Now look at this. It says like this, you also count yourselves dead to sin, but alive in Christ. அது என்ன சொல்லுகிறது என்று பாருங்க. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாக உங்களை எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். It means that you might not feel like you are alive in Christ, but you need to count every day. I am alive in Christ. I am alive in Christ. I am alive in Christ. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒருவேளை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக உங்களுக்கு ஒரு உணர்வோ இல்ல ஒரு தோணுதலோ இருக்காது. ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் உங்களிடமாகவே சொல்லிக் கொண்டிருக்கணும், நான் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று. Now lift your hands and say, I am alive in Christ. இப்பொழுது உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நான் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்.
Now, the third thing I want to remind you that is that in Christ there are blessings available for you. மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது, இல்லை என்றால் உங்களுக்கு நான் நினைவூட்ட விரும்புவது, கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. Ephesians chapter 1 verse 3. எபேசியர் 1வது அதிகாரம் 3வது வசனம். It says like this: Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Say with me: every spiritual blessing in Christ. என்னோட கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க, உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும். Now, when we talk about the word blessing, many times, if you are feeling too religious, you don't like to associate the word blessing too much with anything in the physical. ஒருவேளை நீங்க மிகவும் மதவாதியான ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் என்றால், இந்த ஆசீர்வாதம் என்கிற வார்த்தையை நீங்க கேட்கும் பொழுது இத பூமி பிரகாரமான எந்த ஒரு உடைமைகளுக்கும் நீங்க தொடர்பு படுத்த மாட்டீங்க. Because over the time, religion has taught us that blessing is not anything physical. காரணம் நாம் கேட்டு இருக்கிறோம், அதாவது ஆசீர்வாதம் என்பது பூமி பிரகாரமானது அல்ல, இல்ல சரீர பிரகாரமானது அல்ல என்று. Now look at this: every blessing from God is spiritual. நீங்க இங்க பாருங்க, தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எல்லா ஆசீர்வாதமுமே ஆவிக்குரியதுதான். Now let me give you an example. If a car is made with a diesel engine, then the word fuel or gas for that car would mean diesel. இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒரு கார் டீசல் என்ஜின் வைத்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், அந்த காருக்கான எரிவாயு என்பது எப்பொழுதுமே டீசலாகத்தான் இருக்கும். Now in US people call it gas, in our place we call it fuel, but it's the same thing. It means diesel. சொல்ல வேண்டும் என்றால், அமெரிக்காவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேஸ், அதாவது வாயு என்று சொல்லுவார்கள். அதே நேரத்துல இந்தியாவில அதை நம்ம எரிவாயு என்று சொல்லுவோம். ஆகவே நீங்க எப்படி சொன்னாலும் அது குறிக்கிற காரியம் டீசல் தான். God is spirit. தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். And he made us as spirit beings. நம்மையும் அவர் ஆவிக்குரிய ஆத்துமாக்களாக சிருஷ்டித்திருக்கிறார். So anything that is given to us or released to us has to be done in a spiritual way. ஆகவே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அது ஆவிக்குரிய தளத்திலிருந்து தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும். But because we want to make it religious, we try to separate blessings as spiritual and physical. ஆனா நாம மதபூர்வமா சிந்திக்கிறதுனால ஆசீர்வாதங்களை ஆவிக்குரியதென்றும் பூமிக்குரியதென்றும் நம்ம பிரித்து பார்க்கிறோம். The reason is we believe that any blessing, anything that brings a blessing into the physical realm is not holy. நாம் அப்படி சிந்திக்கிறதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால், நாம நினைக்கிறோம் நம்முடைய பூமிக்குரிய தளத்துல நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எதுவுமே பரிசுத்தமானதல்ல என்று நம்ம நினைக்கிறோம். That is not true. அது சத்தியம் அல்ல. The truth is that the spiritual realm always impacts the physical realm. சத்தியம் என்னவென்றால், ஆவிக்குரிய தளம் எப்பொழுதுமே பூமிக்குரிய தளத்தில் ஒரு உந்துதலை இல்லை என்றால் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். So my God, who is spirit, ஆகவே ஆவியா இருக்கிற என்னுடைய தேவன் he releases spiritual blessings. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார். And his spiritual blessings can bring even physical blessings into my life. அவர் கொடுக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வரும். When you pray, it's a spiritual thing. நீங்கள் ஜெபிக்கிறது ஒரு ஆவிக்குரிய விஷயம். But the answer to the spiritual thing can sometimes be in the physical. ஆனால் அந்த ஜெபம் என்கிற ஆவிக்குரிய விஷயத்துக்கு வருகிற பதிலானது ஒரு பூமிக்குரிய விஷயமாக இருக்கலாம். So you see, the spiritual can always impact the physical. ஆகவே நீங்க பாருங்க, ஆவிக்குரிய தளம் எப்பொழுதுமே பூமிக்குரிய தளத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். Mark 11 verses 23 to 24, Jesus says, I say to you, whoever says to this mountain, be taken up, cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes what he says is going to happen, it will be granted to him. Therefore I say to you, all things which you pray, ask and believe that you have received them, and they will be granted to you. மார்க்கு 11வது அதிகாரம் 23-24 வசனங்கள். எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி
தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆதலால் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன். Look at what Jesus is saying. What you do in the spiritual can bring an answer into the physical. இங்க இயேசு என்ன சொல்லுகிறாருன்னு பாருங்க. நீங்க ஆவிக்குரிய தளத்துல என்ன செய்கிறீர்களோ அது உங்களுடைய பூமிக்குரிய தளத்தில் ஒரு பதிலை கொண்டு வரும். Deuteronomy 8:18, God says that he gives us power to make wealth, and by doing so he is confirming his covenant with us. உபாகமம் 8:18 சொல்லுகிறது, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக, அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறார். Look at that. Power to make wealth is a blessing from God. பாருங்க, ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலன் என்பது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற ஒரு ஆசீர்வாதம். Psalms 5:12, God, you surround us with favor as though with a shield. சங்கீதம் 5:12 இப்படியாக சொல்லுகிறது, கர்த்தாவே நீர் நீதிமானை ஆசீர்வதித்து காருண்யம் என்னும் கேடகத்தினால் அவனை சூழ்ந்து கொள்ளுவீர். Look at that. Favor is something that impacts the physical realm. ஆகவே தயவு என்கிற ஒரு காரியம் இங்க பார்க்கிறீங்கன்னா நம்முடைய பூமிக்குரிய தளத்தில் ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. So you see, all blessings from God are spiritual. ஆகவே நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் ஆவிக்குரியதுதான். And they can impact the physical realm. அந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் பூமிக்குரிய தளத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். And in Ephesians 1:3 we read that the Lord has blessed us with every spiritual blessings in Christ in the heavenly places. எபேசியர் 1:3 நம்ம பார்த்தோம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Look at this. You are already seated in heavenly places. இந்த வசனத்துல பாருங்க, நீங்க ஏற்கனவே கிறிஸ்துவோடு கூட உன்னதங்களில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. And you are already blessed with every spiritual blessings in Christ. அதோடு கூட கிறிஸ்துவுக்குள் ஏற்கனவே நீங்கள் எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. Now what are these blessings that are in heaven? பரலோகத்தில் இருக்கிற இந்த ஆசீர்வாதங்கள் தான் என்ன? One thing I can tell you, they are definitely much more than we have ever seen upon this earth in our lives or we have ever heard in history. ஒரு காரியம் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும், அந்த பரலோக ஆசீர்வாதங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம பூமியில பார்க்க முடியாத இல்ல பார்த்திராத, மாத்திரமல்ல நாம் கேட்டு கூட இல்லாத பெரிய ஆசீர்வாதங்களாக அது இருக்கும். So that is why there might be blessings that you have never heard of, but God has already blessed you even with those blessings in Christ Jesus. அதனால்தான் நீங்க கேட்டுறாத ஆசீர்வாதங்கள் கூட கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் உங்களுக்காக ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார். The key is to be in Christ. ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரிப்பதற்கான அந்த சாவி என்னன்னா நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கணும். Then only we will be able to partake of these blessings. அப்பொழுதுதான் இந்த ஆசீர்வாதங்கள்ல நம்மளால பங்கு பெற முடியும். Galatians chapter 3 verse 14. கலாத்தியர் 3:14 It says like that, in Christ the blessings of Abraham might come to the Gentiles. ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும். Look at that, in Christ the blessings. இங்க பாருங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் ஆசீர்வாதங்கள். Amen. So I want you to say this, in Christ I am blessed with every spiritual blessing. ஆகவே இதை நீங்க சொல்லும்படி நான் விரும்புகிறேன், கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Amen. Now the fourth thing that I want to talk about is that in Christ there is a suffering. நான்காவதாக நான் பேச விரும்புவது, கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு உபத்திரவமும் உண்டு. 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 பேதுரு 5:10. It says like this, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. 1 பேதுரு 5:10. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. Now, I want you to
also read 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. 1 தெசலோனிக்கேயர் 2வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தையும் வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். For you, brethren, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you also endured the same sufferings at the hands of your own countrymen, even as they did from the Jews. எப்படியெனில் சகோதரரே, யூதேய தேசத்தில் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளான தேவனுடைய சபைகளை நீங்கள் பின்பற்றினவர்களாகி அவர்கள் யூதராலே எப்படி பாடுபட்டார்களோ அப்படியே நீங்களும் உங்கள் சுய ஜனங்களாலே பாடுபட்டீர்கள். What do you mean by the word suffering? பாடுகள் என்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன? It means to be hurt, to be in pain, to endure agony. அதனுடைய அர்த்தம் என்று சொல்ல போனால் காயப்படுவது, இல்லை என்றால் கொரூரமான ஒரு வலியை நமக்கு ஏற்படுத்துவது, இந்த மாதிரி பல காரியங்கள் நம்ம சொல்லலாம். Now there is something about holiness when we hear the word suffering. நாம் இந்த பாடுகள் என்கிற வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது பரிசுத்தத்துக்கு நேராக சில நேரம் அதை தொடர்பு படுத்துகிறோம். And many times we have heard people saying that if you are suffering and you are in pain and you are in agony, there is some kind of holiness that is being built in you. பல நேரங்கள்ல பலர் இப்படி சொல்வதையும் நம்ம கேட்டிருப்போம். எப்படின்னா, நாம இப்படி ஒரு வலி வேதனைக்கு ஊடாக போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது இதன் மூலமாக தேவன் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த விரும்புகிறார் என்று அவர்கள் சொல்லுவது போல நம்ம கேட்டிருப்போம். So many times when people go through sickness or they go through poverty, it is considered that it is a sign of holiness. ஆகவே சில நேரங்கள்ல ஒரு சிலர் தரித்திரத்தின் ஊடாக போகும் பொழுதோ இல்ல வியாதிப்பட்டு இருக்கும் பொழுதோ நாம நினைக்கிறோம் அது ஒரு பரிசுத்தத்திற்கான இல்ல பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கான அடையாளம். Many times the word holiness for the world is emptying yourself. உலகத்திற்கு பல நேரம் இந்த பரிசுத்தம் என்கிற வார்த்தை தங்களை தானே வெறுமையாக்கி கொள்வது என்றுதான் அவங்க எடுத்துக்கொள்வார்கள். But holiness for the word of God is filling yourself with his word. ஆனா தேவனுடைய வசனத்தின்படி பரிசுத்தம் என்பது நம்மை தேவனுடைய வசனத்தினால் நாம் நிரப்புவது. So you see, the enemy has twisted the meaning of the word holiness by saying that if you're going through sickness, you're going through poverty without achieving victory, then it's a sign of holiness. ஆகவே நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், சத்ருவானவன் நாம ஏதோ ஒரு வியாதியின் ஊடாக போகும் பொழுதோ இல்ல ஒரு தரித்திரத்தின் ஊடாக போகும் பொழுதோ எந்த ஒரு ஜெயமும் இல்லாம அந்த பாதையில போகிறது பரிசுத்தத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது என்று நம்மளை நம்ப வைத்து விட்டான். Now what are the sufferings that we have in Christ? ஆகவே கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு வருகிறதான சில பாடுகள் என்ன? And this is something that Paul has very clearly mentioned in Colossians chapter 1 verse 24. இந்த பாடுகளை கொலோசையர் 1வது அதிகாரம் 24வது வசனத்துல பவுலடிகள் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். It says like this, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of his body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ's affliction. இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்தோஷமடைந்து கிறிஸ்துவினுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன். Now look at that. Paul is saying, I am only going to suffer what is lacking in Christ's afflictions. இங்க பாருங்க, பவுலடிகள் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்துவினுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் என்று. You know, sickness is something that Christ was already afflicted for. ஆகவே வியாதிக்காக கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்டு விட்டார். He has already been afflicted for our curse. நம்முடைய சாபங்களுக்காக கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்டு விட்டார். He has been afflicted for our sins. நம்முடைய பாவங்களுக்காக கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்டு விட்டார். He has been afflicted for our condemnation. நம்முடைய ஆக்கினைக்காக கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்டு விட்டார். He has been afflicted for our shame. நம்முடைய லட்ஜைக்காக கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்டு விட்டார். He has been afflicted for our poverty. நம்முடைய தரித்திரத்திற்காக கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்டு விட்டார். Now you don't have to suffer that. ஆகவே இவைகளுக்காக நீங்க மறுபடியும் பாடு அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Because the word of God says in Isaiah 53 verse 4 and 5. காரணம் ஏசாயா 53வது அதிகாரம் 4-5 வசனங்களில் வேதம் சொல்லுகிறது, Surely he has carried all my sicknesses, all my weaknesses, all my sorrows and pain. ஏசாயா 53வது அதிகாரம் 4வது வசனம், மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். Now look at that. What Christ has already suffered for, you and I don't have to suffer for that. ஆகவே நீங்க இங்க பாருங்க,
ஏற்கனவே எந்தெந்த காரியங்களுக்காக கிறிஸ்து பாடுபட்டு விட்டாரோ அந்த காரியங்களுக்காக நாம் இனி பாடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So if I am suffering for what Christ suffered for me on the cross and paid the full price for it, then it's a waste. ஆகவே கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்டு அதற்கான முழு விலைக்கரையத்தை ஏற்கனவே செலுத்திவிட்ட பிறகு அதே காரியத்துக்காக நான் பாடுபட்டால் அது ஒரு வீணான காரியம். Jesus Christ has purchased everything that is required for life and godliness on the cross. ஜீவனுக்கும் தேவத்துவத்துக்குமான எல்லா காரியங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே சிலுவையிலே வாங்கி கொடுத்து விட்டார். Now you might not feel very holy by just receiving what he has purchased for you. ஒருவேளை நீங்க அவர் உங்களுக்காக எந்த காரியங்களை வாங்கி இருக்கிறாரோ அதை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நீங்க ஒருவேளை பரிசுத்தமாக உணராம இருக்கலாம். You will feel holy probably when you work for it and you suffer for it, and then you will feel that you are worthy to receive that. ஒருவேளை நீங்க பாடுபட்டு உழைத்து ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதோ ஒருவேளை நீங்க பரிசுத்தமா உணர்வீர்களா இருக்கலாம். But let me tell you, that's the kingdom principle. ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், அவர் நமக்காக கொடுக்கிறதை பெற்றுக்கொள்வதுதான் ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு நெறிமுறை. Because he has already purchased it for you on the cross. காரணம் அவர் உங்களுக்காக ஏற்கனவே சிலுவையில் இதை வாங்கிவிட்டார். So suffering for what he has already suffered will not make you holy, but it makes us look foolish. ஆகவே கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாடுபட்ட காரியங்களுக்காக நீங்க திரும்பவும் பாடுபடுவது உங்களை பரிசுத்தமாக காட்டாது, மாறாக அது உங்களை ஒரு மதியீனனாக காட்டும். Then what is this suffering? ஆகவே இந்த பாடுகள் என்பது என்ன? 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் 12வது வசனம். It says like this, indeed all who desire to live godly in Christ will be persecuted. அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். Say with me, persecuted in Christ. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் துன்பப்படுவார்கள். Now look at this. You know, you and I might not be able to agree with what the world says. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் நானும் ஒருவேளை உலகம் சொல்வதற்கு உடன்பட மாட்டோம். You will have to stand for righteousness. நீங்கள் நீதிக்காக நிலைத்து நிற்க வேண்டும். And when you stand for righteousness, you will have to suffer. நீங்க அப்படி நீதிக்காக நிலைத்து நிற்கும் பொழுது சில நேரங்கள்ல பாடு அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் வரும். Because not many might stand with you. காரணம், ஒருவேளை பலரும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து நிலைத்து நிற்க மாட்டாங்க. John 15 verse 18, Jesus said, if the world hates you, know this, that it has hated me before it hated you. யோவான் 15வது அதிகாரம் 18வது வசனம் சொல்லுகிறது, உலகம் உங்களை பகைத்தால் அது உங்களை பகைக்கிறதற்கு முன்னே என்னை பகைத்ததென்று அறியுங்கள். You know, standing for the right thing, standing for righteousness, doing the right thing, you will have to suffer in Christ. சரியான காரியங்கள் இல்ல நீதி மார்க்கமான காரியங்கள் செய்ய வேண்டுமானாலோ இல்ல அதற்காக நிக்க வேண்டுமானாலோ நிச்சயமாக சில நேரத்துல நீங்க உபத்திரவங்கள் இல்ல பாடுகள் அனுபவிக்க வேண்டிய வரும். Now the fifth thing that I want to talk about is that we are victorious in Christ. ஐந்தாவதாக நான் பேச விரும்புவது கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் ஜெயம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 14வது வசனம். It says like this, but thanks be to God who leads us in triumph in Christ always and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of him in every place. கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Say with me, victorious in Christ always. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறவர். Now look at this. It is not victorious once in a while. கவனிங்க, ஏதோ எப்பொழுதாவது ஒரு முறை ஜெயத்தோட இல்ல வெற்றி சிறப்பதல்ல. But always victorious in Christ. எப்பொழுதும் கிறிஸ்துவுக்குள் வெற்றி சிறக்க வேண்டும். Now the sixth thing that I want to talk to you is that you and I have been given the grace of God in Christ even before the world was made. ஆறாவதாக நான் பேச விரும்புகிற காரியம், உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 9வது வசனம். The grace that was granted to us in Christ from all eternity. ஆதி காலம் முதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின் படியும். Wow, look at that.
even before the world was made, you were provided with grace in Christ. பாருங்க எவ்வளவு அருமையான ஒரு சத்தியம் என்று. இந்த உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்பதாகவே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு. Now the seventh one is, you are chosen by God in Christ before creation. ஏழாவதாக நான் பேச விரும்புகிற காரியம், சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பதாகவே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Now look at this. Ephesians 1 verse 4, it says, God chose us in Christ even before the foundations of the world. எபேசியர் 1வது அதிகாரம் 4வது வசனத்துல சொல்லியிருக்கிறார், அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே. Look at the love of God, that he chose you in Christ even before the world's foundations were laid. இந்த உலகத்தின் அஸ்திவாரங்கள் போடப்படுவதற்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்க. Amen. Now the eighth one, you are loved by God with an inseparable love in Christ. எட்டாவதாக நான் பேச விரும்புவது, நீங்கள் தேவனாலே ஒரு பிரிக்க முடியாத அன்பினால் கிறிஸ்துவுக்குள் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. Romans chapter 8 verse 38 to 39. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 38-39 வசனங்கள். For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things that are present, nor things that are to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயத்திருக்கிறேன். Say with me, the love of God in Christ. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய அன்பு. I am loved by God with an inseparable love in Christ. ஒரு பிரிக்க முடியாத அன்பினாலே கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனால் நான் அன்பு கூறப்பட்டிருக்கிறேன். Now the ninth one that I want to talk about is that in Christ you are the righteousness of God. ஒன்பதாவதாக நான் பேச விரும்புகிற காரியம், கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறீங்க. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 21வது வசனம். For our sake God made Christ to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவமறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். Say with me, in him we are the righteousness of God. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறோம். What an amazing God. எவ்வளவு ஒரு அருமையான தேவன்னு பாருங்க. Can you see something? Everything that the word of God is talking to us is in Christ. இங்க ஒரு காரியம் உங்களால பார்க்க முடிகிறதா? தேவனுடைய வசனம் என்னென்ன காரியங்கள் சொல்லுகிறதோ எல்லாமே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சொல்லுகிறது. It is very important that we be in Christ. ஆகவே நாம் இந்த கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்திருப்பது மிக மிக அவசியம். Let me remind you what we spoke today. ஆகவே நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம், என்ன பிரசங்கித்தேன் என்பதை நான் ஒரு முறை கூட உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன். 1, you are a new creation in Christ. ஒன்று, கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறீங்க. You have been made alive in Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. You have blessings available for you in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. There are sufferings in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் சில பாடுகளும் உண்டு. You are victorious in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் வெற்றி சிறக்கிறவர்களாக இருப்பீங்க. You have been given a grace before the ages in Christ. சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பதாகவே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. You are chosen by God before creation in Christ. சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறீங்க. You are loved by God with an inseparable love in Christ. ஒரு பிரிக்க முடியாத அன்பினாலே கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனால் நீங்க அன்பு கூறப்பட்டிருக்கிறீங்க. You are the righteousness of God in Christ. நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறீங்க. You know, John 15 verse 5, Jesus says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit.
for apart from me you can do nothing. யோவான் 15வது அதிகாரம் 5வது வசனம் சொல்லுகிறது, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. You know, Jesus said, apart from him you can do nothing. பாருங்க, இயேசு சொல்லுகிறார், அவரை அன்றி உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று. If you are listening to this message today and you are not sure whether you are in Christ or you do not know Jesus Christ, இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கிற பட்சத்துல, ஒருவேளை நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்கிற நிச்சயம் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தாலோ, இல்லை என்றால் நீங்கள் இதுவரை கிறிஸ்துவை அறியாத ஒரு நபராக இருந்தாலோ, but you are saying that I want to surrender my life to him, then I would humbly request you to say this with me. அதே நேரத்துல நீங்க நான் கிறிஸ்துவுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் என்னோட கூட சேர்ந்து இத சொல்லுங்க. Why don't you close your eyes and say this along with me? உங்களுடைய கண்களை மூடி இதை என்னோட கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. Jesus, I believe you are the Son of the living God. இயேசுவே, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe that you died for me on the cross. சிலுவையில நீர் எனக்காக மரித்தீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I believe that you are raised again on the third day. மூன்றாம் நாள் நீர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I believe that you are seated at the right hand of the Father. பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் நீர் வீற்றிருக்கிறீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I believe you are coming back for me again. எனக்காக மறுபடியும் நீர் திரும்ப வரப்போகிறீர் என்றும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். I ask that you would come into my life today. என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளாக நீர் வரும்படியாக நான் இன்று உம்மை கேட்கிறேன். From today, I believe that I am a new creation and that I am in Christ. இன்று முதல் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருப்பதாகவும் நான் ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாறிவிட்டதாகவும் விசுவாசிக்கிறேன். Amen. ஆமென். Now, if you are willing, you can go ahead and say this with me. ஒருவேளை உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் என்னோட கூட சேர்ந்து இதையும் சொல்லுங்க. I am a new creation in Christ Jesus. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன். The old has passed away. பழையவைகள் ஒளிந்து போயின. I am new. நான் புதிதானேன். I have been made alive in Christ. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I am alive to God and dead to sin. நான் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவனாகவும் பாவத்துக்கு மரித்தவனாகவும் இருக்கிறேன். Every spiritual blessing in heavenly places is available to me in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. I am victorious in Christ always. எப்பொழுதும் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் வெற்றி சிறக்கிறவனாக இருக்கிறேன். I have the grace of God available for me from the beginning of times. ஆதி காலம் முதலாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய கிருபை எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. I am not abandoned. நான் மறுதலிக்கப்பட்டவன் அல்ல. I am chosen by God in Christ even before the creation. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனாலே சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பதாகவே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன். Nothing can separate me from the love of God. எதுவும் தேவனுடைய அன்பை விட்டு என்னை பிரித்து விட முடியாது. I am the righteousness of God in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் நான் தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறேன். I am in Christ. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன். This is an amazing life. இது ஒரு அருமையான ஜீவிதம். Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. ஆமென். May the Lord bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you, Pastor Sanju, for that amazing word. அந்த அருமையான ஒரு வார்த்தையை வழங்கினமைக்காக பாஸ்டர் சஞ்சய்வுக்கு நன்றி. You know, that's truth, because all of us, when we have received Jesus as our Lord and Savior, we are in Christ. அவர் சொன்னது ஒரு சத்தியமாகும். காரணம், நம்ம எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிற அந்த நேரத்தில் தானே புதிய சிருஷ்டியாக மாறுகிறோம். Now, as he shared, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone and the new has come. பாஸ்டர் பகிர்ந்தது போலவே ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான். பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாய் மாறின. The old curse, every curse that is associated is gone. The blessings have come. பழைய சாபங்கள் எல்லாமே மாறி போய்விட்டது. எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இப்பொழுது வந்து விட்டது. And the greatest blessing is that now we are a member of God's family. ஆகச்சிறந்த மிகப்பெரியதான ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய குடும்பத்தாராக மாறிவிட்டோம். We are not servants, we are sons. நாம் இனிமேலும் வேலைக்காரர்கள் அல்ல,
நாம் இப்பொழுது குமாரர்களாக மாறிவிட்டோம். Look at somebody next to you and say, I am a son. உங்களை சுற்றி இருக்கிற யாராவது ஒருத்தரை பார்த்து சொல்லுங்க, நான் ஒரு குமாரன். I'm going to close with the word of prayer. இதோ ஒரு ஜெபத்தோடு கூட நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். Let's close our eyes. நம்முடைய கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம். Father Lord, we just thank you, God, for the word that was spoken to us. பிதாவாகிய தேவனே, எங்களோடு கூட பேசப்பட்ட அந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். When we are in Christ, the devil has no access in us. நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பொழுது பிசாசுக்கு எங்களிடத்தில் எந்த ஒரு அனுமதியும் இல்லை. Therefore, I cut off every access of the enemy right now, Lord, in the people's lives. ஆகவே ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எந்த ஒரு பிசாசினுடைய கிரியைகளையோ கைப்பிடிகளையோ நான் இப்பொழுது இயேசு நாமத்தில் கடிந்து கொள்ளுகிறேன். Every wrong habits, I right now cut it off right now, because we are a new creation. எல்லா தவறான பழக்கங்களையும் நான் வெட்டி மாட்டுகிறேன், ஏனென்றால் நாங்கள் புதிய சிருஷ்டி. Every evil spirit, I command you to leave right now in Jesus' name. எல்லா அசுத்த ஆவியே, இதோ இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது வெளியேறும்படி உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன். Every spirit of fear, right now out in the name of Jesus. எல்லா பயத்தின் ஆவியே இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்துல வெளியேறு. Lord, I pray for the spirit of wisdom, understanding and boldness upon your people. ஞானம், புத்தி மற்றும் தைரியத்தின் ஆவியை உம்முடைய ஜனத்தின் மீது ஊற்றும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் தேவனே. Thank you, Father. I want to pray right now for healing for those who are listening to me. என்னை கவனிக்கிறவர்கள் யாராவது வியாதிப்பட்டிருந்தால் அவர்களுடைய சுகத்துக்காக இப்பொழுது நான் ஜெபிக்கிறேன். Healing upon somebody having a problem in their ankle right now, in the right ankle, I pray healing right now. வலது முழங்காலிலே பிரச்சனையோடு உள்ள யாரோ ஒருவர் இருக்கிறீங்க, உங்களுடைய சுகத்துக்காக இப்பொழுது நான் ஜெபிக்கிறேன். Somebody with a pain in their elbow, I pray right now be healed. யாரோ உங்களுடைய இந்த மூட்டு, அதாவது கை மூட்டு சம்பந்தமாக ஏதோ ஒரு வலியோடு கூட இருக்கிறீங்க, அவங்களுடைய சுகத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். In Jesus' name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். I want to pray for somebody who's asking for a release of money. பணம், தன்னுடைய கரத்திற்கு பணம் வந்து சேரும்படியாக யாரோ ஒருத்தர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு பணம் வந்து அடையும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். That you have applied somewhere, but it is hindered, and you have been seeking for this release of money. Right now, I pray for a release of money according to the will of God. Right now, pray it will be released. நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து பணம் வரும்படியாக பதிவு செய்திருக்கிறீங்க, இல்லைன்னா யார் இடத்துல இருந்தாவது பணம் வரும்படியாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க, ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது தடைப்பட்டு நிற்கிறது. அந்த தடைகள் மாதிரி இப்பொழுதே பணம் வந்து சேரும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன், தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக. Hallelujah. I want to pray right now for somebody who's got patches on their head, some kind of allergy. I pray right now healing in the name of Jesus. இதோ யாரோ உங்கள யாரோ ஒருவருக்கு தலையின் பின்பகுதிகள்ல இந்த புண்ணுகள் மாதிரி, இல்லை என்றால் சின்ன படர்கள் மாதிரி படர்ந்து இருக்கிறது, அதனுடைய சுகத்துக்காக இப்பொழுது நான் ஜெபிக்கிறேன். Every allergy issue right now be healed in Jesus' name. எல்லா விதமான அலர்ஜிகளும் இயேசுவின் நாமத்துல சுகமாகும்படி நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன். The Lord wants to set somebody with a suicidal thought. தற்கொலை எண்ணங்களோடு இருக்கிற யாரோ ஒருவர் இருக்கிறீங்க, உங்களை விடுதலையாக்கும்படி தேவன் விரும்புகிறார். You have been thinking that you want to jump from the top of a building or something. ஏதோ ஒரு கட்டடத்தின் முகளிலிருந்து கீழே குதித்து உயிரை விட்டுவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீங்க. I pray for a peace of God, a shalom of God will come upon you right now. ஒரு தேவ சமாதானம் இப்பொழுது உங்கள் மீது வந்து சேரும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். That you would know that Jesus is the Lord God Almighty. இயேசுதான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்களாக. And he is alive still. இப்பொழுதும் அவர் ஜீவித்திருக்கிறார். I rebuke every spirit of suicide right now. எல்லா தற்கொலையின் எண்ணங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்கிறேன். Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. Father, we want to pray for everybody who is celebrating their birthdays and anniversaries from this Sunday to the next Saturday. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து வருகிற சனிக்கிழமை வரைக்கும் யாரெல்லாம் தங்களுடைய பிறந்த நாளையோ இல்ல திருமண நாளையோ கொண்டாடுகிறார்களோ அவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. We bless their marriage, we bless them, Father. Lord, I pray it will be a fruitful year. அவருடைய திருமணத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த ஆண்டு ஒரு கனி தரும் ஆண்டாக அவர்களுக்கு மாறட்டும்.
Lord, that they would remember you as a God of mercy this year. ஒரு இரக்கத்தின் தேவனாக இந்த ஆண்டிலே அவர்கள் உம்மை அனுபவிக்கட்டும். I sense for somebody who's celebrating their birthdays or marriage, it is going to be a year of increase. யாரோ அதாவது தன்னுடைய பிறந்த நாளையோ இல்ல திருமண நாளையோ கொண்டாடுகிற யாரோ ஒருவர், நான் இப்படியாக உணர்கிறேன், உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஆண்டு ஒரு பெருக்கத்தின் ஆண்டாக இருக்கும். In Jesus' name, Father, we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. Amen. Amen. I just want to thank all of you who have joined today. இன்று எங்களோடு இணைந்த உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். If you have been blessed, you could contact us by sending an email or calling us on the number or the email that is mentioned in the screen. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த ஆராதனையின் மூலமாகவோ வார்த்தையின் மூலமாகவோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால் திரையில வருகிற அந்த இமெயில் அட்ரஸுக்கோ இல்ல அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கோ நீங்க அழைத்து உங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். If you have a testimony, please do send it to us. We would love to hear from you. என்ன மாதிரியான ஒரு சாட்சி உங்களுக்கு உண்டாயிருந்தாலும் தயவு செய்து அதை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. நாங்கள் அதை கேட்க மிகவும் ஆவலா இருக்கிறோம். So thank you so much for joining. We will be back next week. எங்களோடு கூட இணைந்தமைக்காக நன்றி. மறுபடியும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்.